পৃষ্ঠা ৭৩ continued. 23. Question 23. Quote, the allotment of death, unquote. Where does this line appear? What does it mean? The allotment of death, এই পংক্তিটি কোন রচনায় পাওয়া যায়, এর অর্থ কী? Or, the allotment of death, where is this line taken from? What does it suggest? এই পংক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, এটি কি বোঝাতে চায়? Answer. The line, the allotment of death, appears in Ted Hughes' poem Hawk Roosting. The allotment of death লাইনটি টেড হিউজ রচিত হক রুস্টিং কবিতায় পাওয়া যায়। Or the line, the allotment of death is taken from Ted Hughes' poem Hawk Roosting. The allotment of death লাইনটি টেড হিউজ রচিত হক রুস্টিং থেকে নেওয়া হয়েছে। The hawk does not just kill, he decides who will die and when they will die. The line shows the hawk's absolute authority over life and death. It also shows how tyrants, both in nature and human society, think and act like the hawk. বাজ পাখি শুধু হত্যা করে না, সে ঠিক করে কে মরবে এবং কখন মরবে। এই পংক্তিটি জীবন ও মৃত্যুর ওপর তার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। এটি দেখায় প্রকৃতি ও মানব সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই কীভাবে শাসক ও অত্যাচারীরা বাজ পাখির মতো চিন্তা করে এবং কাজ করে। 24. Quote, no arguments assert my right, unquote. Who says this? Why does he say this? এই কথাটি কে বলে, কেন সে এই কথা বলে? Answer. This line is said by the hawk. এই লাইনটি বাজ পাখি বলেছে। He says this to express that his authority does not depend on any argument or reasoning. He needs no justification for his actions. His power is natural and unquestionable, made evident through his strength and ability to kill. পৃষ্ঠা ৭৪। এই কথার মাধ্যমে সে প্রকাশ করে যে তার অধিকার কোনো যুক্তি বা তর্কের উপর নির্ভর করে না। সে তার কাজের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। তার শক্তি স্বাভাবিক এবং প্রশ্নাতীত, যা তার প্রবল ক্ষমতা ও শিকার ধরার দক্ষতার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। Question 25. What is the hawk's view of the world around it? বাজ পাখির পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম? Answer. The hawk views the world as his own possession and proudly declares, quote, it is all mine, unquote. He believes he has the freedom to kill wherever he pleases. He believes that the world revolves under his powerful influence. This reflects his sense of absolute control and dominance over the world around it. বাজ পাখিটি পৃথিবীকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে এবং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে, কোট, এটা সম্পূর্ণ আমার, আনকোট। তার বিশ্বাস যেখানে খুশি হত্যা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। সে বিশ্বাস করে যে পৃথিবী তার ক্ষমতার প্রভাবেই আবর্তিত হয়। এটি তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের মনোভাবই প্রতিফলিত করে। Question 26. Quote, the sun is behind me, unquote. What does the hawk say about the sun? বাজ পাখি সূর্য সম্পর্কে কী বলেছে? Or what does the hawk want to say by the line, quote, the sun is behind me, unquote? এই পংক্তির মাধ্যমে বাজ পাখি কী বলতে চায়? Answer. By the line, the hawk wants to say that the sun is behind him, both literally and symbolically. Literally, it means the hawk is flying with the sun at his back. Symbolically, it suggests that the hawk is superior, greater, and more powerful than the sun. The sun acts merely as its assistant, helping the hawk by keeping him hidden from his prey. এই পংক্তির মাধ্যমে বাজ পাখি বলতে চায় যে সূর্য তার পেছনে রয়েছে, আক্ষরিক এবং প্রতীকী দুই অর্থেই। আক্ষরিক অর্থে বাজ পাখি সূর্যকে পেছনে রেখে উঠছে। প্রতীকী অর্থে এটি বোঝায় যে বাজ পাখি সূর্যের চেয়েও উচ্চতর, মহান ও ক্ষমতাশালী। সূর্য তার সহকারী মাত্র।
যে তাকে শিকারের কাছে নিজেকে অদৃশ্য রাখতে সাহায্য করে। 27. Quote, "Nothing has changed since I began." Unquote. What does this statement by the hawk say about his mentality? বাজ পাখির এই বক্তব্য তার মানসিকতা সম্পর্কে কী বলছে? আনসার: This statement reflects the hawk's pride and overconfidence. He believes he is even superior to God, so he thinks that since the beginning of time, he has kept everything unchanged. This attitude delivers a sharp jolt to the human belief that they are powerful enough to control nature and its forces. এই বাক্যটি বাজ পাখির অহংকার ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে প্রকাশ করে। বাজ পাখি মনে করে সে এমনকি ঈশ্বরের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই সে বিশ্বাস করে যে সময়ের শুরু থেকে সে সব কিছু অপরিবর্তিত রেখে এসেছে। এই মনোভাব মানুষের সেই বিশ্বাসকে এক শক্তিশালী ধাক্কা দেয়। যে বিশ্বাস বলে তারা ভাবে যে তারা এতই ক্ষমতাবান যে প্রকৃতি এবং তারা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে বিশ্বাস বলে তারা ভাবে যে তারা এতই ক্ষমতাবান যে প্রকৃতি এবং তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 28. Quote, "Nothing has changed since I began." Unquote. Who says this? What does he mean by, quote, "since I began"? Unquote. কে এই কথা বলেছে? এখানে আমি শুরু করার পর থেকে বলার মাধ্যমে সে কী বোঝাতে চেয়েছে? আনসার: দ্য হক ক্লেইমস দ্যাট নাথিং হ্যাজ চেঞ্জড সিন্স হি বিগ্যান। বাজ পাখি বলে যে সে শুরু করার পর থেকে কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। বাই দিস লাইন, quote, "since I began," unquote, the hawk means since he came into existence or was born. Since he became the ruler of his world, everything has remained the same. This line emphasizes his endless, unchallenged power and dominance. Since I began কথাটি বলে সে বোঝাতে চায় তার জন্মগ্রহণ করার বা অস্তিত্ব লাভের পর থেকে, যেদিন থেকে সে নিজের জগতের শাসক হয়ে উঠেছে সেদিন থেকে সব কিছু অপরিবর্তিত রয়েছে। এই লাইনটি তার অন্তহীন এবং অবিচল ক্ষমতা ও আধিপত্যকে প্রকাশ করে। 29. Quote, "My eye has permitted no change." Unquote. What does the hawk mean by this statement? এই কথার দ্বারা বাজ পাখি কী বোঝাতে চায়? Answer: When the hawk says, quote, "My eye has permitted no change," unquote, he means that he thinks he has full control over nature. The hawk believes that nothing has changed because he watches everything carefully and does not allow anything to happen differently. বাজ পাখি যখন বলে আমার চোখ কোনো পরিবর্তন অনুমোদন করেনি, তখন তার কথার অর্থ হলো সে ভাবছে যে প্রকৃতির ওপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বাজ পাখি মনে করে কিছুই বদলায়নি কারণ সে সব কিছু সতর্কভাবে দেখছে এবং কোনো কিছু ভিন্নভাবে ঘটতেই দেয়নি। Question 30. Discuss the significance of the title of the poem. কবিতার শিরোনামের গুরুত্ব আলোচনা করো। HS model question, textbook question. Answer: The title Hawk Roosting. The title, quote, "Hawk Roosting," unquote, is significant because it highlights the hawk's dominant position in nature. The word, quote, "roosting," unquote, means resting or sleeping in a natural habitat. The hawk takes rest with instinctive alertness and complete control. He takes rest like a king in his palace. The title reflects the hawk's pride, power, and sense of superiority. হক রুস্টিং শিরোনামটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রকৃতিতে বাজ পাখির প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থানকে তুলে ধরে। রুস্টিং শব্দটির অর্থ প্রকৃতিগত বাসস্থানে বিশ্রাম নেওয়া বা ঘুমানো। বাজ পাখি স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতা এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিশ্রাম নেয়। রাজা যেমন তার প্রাসাদে বিশ্রাম নেয়, সেও ঠিক সেইভাবে বিশ্রাম নেয়। শিরোনামটি বাজ পাখির অহংকার, শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। পৃষ্ঠা 75.
Descriptive type questions, marks 6. 1. Question 1. Comment on the physical features and prowess of the hawk. Discuss their significance. বাজ পাখির শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে মন্তব্য করো। এদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। টেক্সটবুক কোয়েশ্চেন। Or comment on the physical features and prowess of the hawk while mentioning their significance. বাজ পাখির শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে মন্তব্য করো এবং এদের তাৎপর্য উল্লেখ করো। HS model question. Answer. In the poem, quote, Hawk Roosting, unquote, the hawk is described as a powerful bird of prey. He is a strong creature with hooked head and hooked feet. These sharp and strong body parts, such as the hooked beak and sharp talons, are ideal for hunting and tearing flesh. Undoubtedly, he is created for, quote, tearing off heads, unquote. He has sharp eyesight and keen instincts. He is doubtlessly a creature of sharp mind and keen awareness. His physical features make him an efficient hunter. These traits help him kill his prey violently and keep it under constant watch. Such attributes symbolize strength, control, and dominance in natural world. Its prowess reflects its natural superiority and its ability to command both respect and fear. These physical traits are significant as they enable the hawk to maintain its top position in the food chain. Ultimately, its physical prowess highlights the theme of power and authority in the poem. বাজ পাখিকে একটি শক্তিশালী শিকারী পাখি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি বলিষ্ঠ জীব যার বাঁকা ঠোঁট ও বাঁকা পা রয়েছে। এই তীক্ষ্ণ ও মজবুত অঙ্গগুলি, যেমন বাঁকা ঠোঁট ও ধারালো নখর, শিকার ধরার ও মাংস ছিঁড়ে ফেলার জন্য আদর্শ। নিঃসন্দেহে তার সৃষ্টি হয়েছে মাথা ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যই। তার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং সহজাত প্রবৃত্তিও তীক্ষ্ণ। নিঃসন্দেহে এটি এক তীক্ষ্ণ মেধা ও সজাগ সচেতনতার অধিকারী প্রাণী। এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য একে করে তুলেছে এক দক্ষ শিকারী। এসব গুণ তাকে শিকারকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করতে এবং সর্বক্ষণ নজরে রাখতে সাহায্য করে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক জগতে শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের প্রতীক। তার সামর্থ্য প্রতিফলিত করে তার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং একসাথে সম্মান ও ভয়ের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এগুলি বাজ পাখিকে খাদ্য শৃঙ্খলে তার শীর্ষ অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম করে। সব মিলিয়ে বাজ পাখির শারীরিক সামর্থ্য কবিতায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল ভাবনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। Question 2. How does the poem Hawk Roosting emphasize the physical prowess of the hawk? হক রুস্টিং কবিতাটি কীভাবে বাজ পাখির শারীরিক সামর্থ্য তুলে ধরে? আনসার. টেড হিউজেস পোয়েম হক রুস্টিং strongly emphasizes the hawk's physical prowess. Through vivid imagery and forceful diction, the poem highlights the hawk's sharp, destructive, and powerful body. The hawk speaks of his, quote, hooked head, unquote, and, quote, hooked feet, unquote, referring to his sharp and deadly beak and claws. These are perfect tools for hunting and tearing flesh. The line, quote, my manners are tearing off heads, unquote, uses harsh and violent language to show the hawk's brutal nature. Throughout the poem, the hawk speaks in the first person. His voice is filled with pride and authority. He says, quote, my feet are locked upon the rough bark, unquote, to emphasize strength and stability. The hawks claim, quote,
I kill where I please, unquote, underlines his freedom and dominance through a stark, declarative tone. The hawk's sharp eyesight and strong hold are more than just physical features. They represent his complete control over his prey and surroundings. Hughes celebrates the hawk's physical prowess as a symbol of natural strength, control and superiority. টেড হিউজের কবিতা হক রুস্টিং বাজপাখির শারীরিক ক্ষমতাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে। প্রাণবন্ত চিত্রকল্প ও বলিষ্ঠ ভাষার মাধ্যমে কবিতাটি বাজপাখির ধারালো, বিধ্বংসী এবং শক্তিশালী দৈহিক গঠনকে তুলে ধরে। বাজপাখিটি তার হুকড হেড এবং হুকড ফিটের কথা বলে যা তার তীক্ষ্ণ এবং প্রাণঘাতী ঠোঁট ও নখরের প্রতীক। এগুলো শিকার ধরার এবং মাংস ছিঁড়ে ফেলার উপযুক্ত অস্ত্র। মাই ম্যানার্স আর টিয়ারিং অফ হেডস, এই পংক্তিতে হিউজ রূঢ় ও হিংস্র ভাষার মাধ্যমে তার নির্মম স্বভাব প্রকাশ করেন। পুরো কবিতায় বাজপাখিটি উত্তম পুরুষে কথা বলে। তার কণ্ঠে রয়েছে গর্ব এবং কর্তৃত্বের সুর। সে বলে, কোট, মাই ফিট আর লকড আপন দ্য রাফ বার্ক, আনকোট। এই লাইনটি তার দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রকাশ করে। কোট, আই কিল ওয়্যার আই প্লিজ, আনকোট। এই বক্তব্যটি স্পষ্ট দৃপ্ত ভঙ্গিতে তার স্বাধীনতা এবং আধিপত্য তুলে ধরে। বাজপাখির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা কেবল শারীরিক বৈশিষ্ট্য নয়, এগুলো তার শিকার ও পরিবেশের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। হিউজ বাজপাখির শারীরিক সামর্থ্যকে প্রকৃতির শক্তি, শাসন এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। Question 3. Discuss the significance of the title of the poem Hawk Roosting. কবিতাটির শিরোনামের তাৎপর্য আলোচনা করো। অর ওয়াই ইজ দ্য পোয়েম এন্টাইটেলড হক রুস্টিং? কবিতাটির শিরোনামে কেন হক রুস্টিং রাখা হয়েছে? কবিতাটির শিরোনাম কেন হক রুস্টিং রাখা হয়েছে? আনসার: দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম হক রুস্টিং হোল্ডস ডিপ সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স. The word hawk refers to a bird of prey, powerful, ruthless, and dominant. The word roosting typically means resting or relaxing, পৃষ্ঠা 76, especially before sleep. However, in the context of the poem, it implies more than mere rest. It suggests a moment of calm before action, a watchful stillness where the hawk contemplates his power, his territory, and his next move. The hawk, as the poetic persona, sits quietly in his natural home and expresses his superiority and control. Even in a resting position, he remains alert, calculating, and ready to strike. The combination of hawk and roosting in the title creates a contrast between physical stillness and mental alertness, highlighting the theme of control and power. The title also reflects the calm, confident, and authoritative tone of the poem. The hawk uses brief, forceful sentences that express his thoughts with the same directness and strength as his actions. Thus, the title captures the essence of the poem. It presents a predator with calm confidence, fully aware of its strength and superiority. হক রুস্টিং কবিতাটির শিরোনাম গভীর প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। হক শব্দটি বোঝায় এক শিকারী পাখিকে যে শক্তিশালী, নির্মম এবং আধিপত্য বিস্তারকারী। রুস্টিং শব্দটির সাধারণ অর্থ বিশ্রাম বা ঘুমের আগে আরাম করা। তবে কবিতার প্রেক্ষাপটে এটি শুধু বিশ্রামের চেয়েও গভীর অর্থ বহন করে। এটি বোঝায় কাজের পূর্ববর্তী এক মুহূর্তের শান্তি, এক ধরনের সতর্ক স্থিরতা, যেখানে বাজ তার শক্তি, তার এলাকা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করে। কবিতার বক্তা হিসেবে বাজ তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে শান্তভাবে বসে থাকে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি প্রকাশ করে। বিশ্রামরত অবস্থাতেও
সে সজাগ থাকে, হিসেব করে চলে এবং আঘাত হানতে সদা প্রস্তুত। হক এবং রুস্টিং এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণ একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, শারীরিক স্থিরতা এবং সদা সজাগ মানসিক অবস্থা যা নিয়ন্ত্রণ ও শক্তির বিষয়কে তুলে ধরে। এই শিরোনাম কবিতার শান্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং কর্তৃত্বপূর্ণ সুরও প্রতিফলিত করে। বাজ সংক্ষিপ্ত জোরালো বাক্যে তার চিন্তাগুলো প্রকাশ করে। তার কাজ যেমন সরাসরি ও শক্তিশালী, তেমনি তার ভাষাও সরাসরি ও দৃঢ়। অতএব এই শিরোনাম কবিতার মূল ধারণা প্রতিফলিত করে। এটি এমন এক শিকারীর প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে যে শান্ত, আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এবং নিজের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। Question 4. Quote, "There is no sophistry in my body." Unquote. How does this statement reflect the hawk's brutal frankness? What deeper idea does the poet suggest through it? Or does the poet suggest something through this statement? কিভাবে এই বাক্যটি বাজ পাখির অকপট নির্মমতা প্রকাশ করে? এর মাধ্যমে কবি কি গভীর ধারণা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, বা এই বাক্যের মাধ্যমে কবি কি কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন? আনসার: This statement expresses the brutal frankness of the hawk. Sophistry means reasoning that sounds clever and logical but is actually hollow and false. The hawk's body does not need any false reasoning because it goes against its very nature. The hawk acts instinctively and directly. It knows only how to act, how to kill. This frankness of its nature reflects its ruthless instinct, biological makeup, and the absence of human-like dishonesty or deceit. Its lack of sophistry also highlights its complete harmony with nature's laws. There is no pretense, only survival through power. Through this statement, Ted Hughes suggests a deeper idea about power and authority. The hawk, as a metaphor, represents a voice of absolute control, one that is accountable to no one else. Hughes explores the darker side of nature, where raw power speaks for itself and requires no justification or moral reasoning. The hawk's bold self-assertion signifies an unchallenged tyrannical force. It also challenges the notion of human morality associated with power. এই বক্তব্যটি বাজ পাখির অকপট নির্মমতাকে প্রকাশ করে। সফিস্ট্রি শব্দটির অর্থ এমন এক ধরনের যুক্তি যা শুনতে বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌক্তিক মনে হলেও আসলে তা ফাঁপা ও মিথ্যা। বাজ পাখির শারীরিক গঠন কোনো মিথ্যা যুক্তির প্রয়োজন অনুভব করে না, কারণ তা তার স্বভাবের পরিপন্থী। বাজ পাখি কাজ করে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ও ছলনাহীন সরলতায়। সে জানে শুধু কিভাবে কাজ করতে হয়, কিভাবে হত্যা করতে হয়। তার এই স্বভাবজাত অকপটতা তার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি, জৈব গঠন এবং মানুষের মজ্জাগত প্রতারণার অনুপস্থিতিকে তুলে ধরে। তার মধ্যে সফিস্ট্রি বা কৃত্রিম যুক্তির অনুপস্থিতি প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ একাত্মতা, সামঞ্জস্য নির্দেশ করে। এখানে কোনো ভান নেই, আছে কেবল শক্তির মাধ্যমে টিকে থাকার নির্মম বাস্তবতা। এই বক্তব্যের মাধ্যমে টেড হিউজ শক্তি ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে একটি গভীর ধারণা উপস্থাপন করেন। বাজ পাখি এখানে এক চরম নিয়ন্ত্রণকারী কণ্ঠস্বরের রূপক, যে কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। হিউজ প্রকৃতির এক অন্ধকার দিক অনুসন্ধান করেন, যেখানে নিরাবরণ নিষ্ঠুর শক্তি নিজের পক্ষে নিজেই কথা বলে এবং এর জন্য কোনো নৈতিক যুক্তির প্রয়োজন হয় না। বাজের এই দৃঢ় আত্মপ্রকাশ এক নিরবচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী শক্তিকে চিহ্নিত করে। এটি ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত মানবিক নৈতিকতার ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। Question 5. Quote, "Now I hold creation in my foot." Unquote.
Who says this? Explain the significance of this assertion in the poem. Why does the hawk express its sense of invincibility with such certainty? এই কথা কে বলেছে, কবিতার মধ্যে এই কথাটির কী গুরুত্ব আছে তা বোঝাও। বাজ পাখি কেন এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে অপরাজেয় বলে মনে করে? আনসার: দিস লাইন ইজ স্পোকেন বাই দ্য হক, the first person speaker of the poem Hawk Roosting by Ted Hughes. পৃষ্ঠা ৭৭। The hawk says it holds creation in its foot to show how powerful and important it is. Quote, creation, unquote, here means the whole natural world. By saying this, the hawk shows that he thinks he controls life and death. He thinks everything in nature exists for him. This line expresses the main idea of the poem, the hawk's pride, control, and belief in his own superiority. The hawk feels invincible because he believes he is perfect and powerful. He is made by nature to rule. Nothing can stop him because he has hooked heads and hooked feet, strong wings and keen eyes. He believes that nature and the sun are on his side. This pride and control make the hawk sure he can never be defeated. টেড হিউজ রচিত হক রুস্টিং কবিতার কথক বাজ পাখি এই লাইনটির বক্তা যে উত্তম পুরুষে কথা বলে। বাজ পাখি বলে যে সে সৃষ্টিকে তার পায়ে ধরে রেখেছে এটা দেখানোর জন্য যে সে কতটা শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সৃষ্টি বলতে পুরো প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে। এই কথার মাধ্যমে বাজ পাখি বোঝায় যে সে জীবন ও মৃত্যুকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সে মনে করে প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এই লাইনটি কবিতার মূল ভাব প্রকাশ করে। বাজ পাখির অহংকার, নিয়ন্ত্রণ বোধ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস। বাজ পাখি নিজেকে অপরাজেয় মনে করে কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে নিখুঁত এবং শক্তিশালী। তাকে প্রকৃতি শাসনের জন্য তৈরি করেছে। কিছুই তাকে থামাতে পারে না কারণ তার ধারালো চোয়াল, শক্ত পা, শক্তিশালী ডানা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন চোখ আছে। সে বিশ্বাস করে প্রকৃতি ও সূর্য তার পাশে রয়েছে। এই অহংকার এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কারণে বাজ পাখি নিশ্চিত যে তাকে কখনো পরাজিত করা যাবে না। Question 6. Discuss the similarity suggested between the hawk's predatory instincts and human behavior. বাজ পাখির শিকারী প্রবৃত্তি এবং মানুষের আচরণের মধ্যে যে সাদৃশ্যটি নির্দেশ করা হয়েছে তা আলোচনা করো। Or how does the poem compare the hawk's predatory nature to human behavior? কবিতাটি কিভাবে বাজ পাখির শিকারী স্বভাবের সঙ্গে মানুষের আচরণের তুলনা করেছে? Or draw a comparison between the hawk and humans. বাজ পাখি ও মানুষের মধ্যে তুলনা করো। Answer. In the poem Hawk Roosting, the hawk is shown as a proud, powerful and dominating character. It presents himself as a supreme creature that believes everything in the world exists for his use. Throughout the poem, he demonstrates his power and supreme authority. He stands in defiance of all norms and feels no guilt for killing. He believes killing is his natural right. The hawk believes he is flawless and cannot be defeated. The hawk speaks like a dictator, using a threatening and confident voice. It is presented with human qualities with a purpose. Its behavior is similar to that of human leaders who seek absolute power and control. These individuals often believe they are always right and do not care about others. Like the hawk, they want to stay in power and dominate everything around them. Therefore, the hawk's nature serves as a symbol of how some humans act when they possess unchecked power. টেড হিউজের
হক রুস্টিং কবিতায় বাজপাখিকে অহংকারী, শক্তিশালী এবং আধিপত্যকামী একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে নিজেকে একটি শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তুলে ধরে এবং মনে করে যে পৃথিবীর সব কিছুই তার ব্যবহারের জন্য তৈরি। পুরো কবিতা জুড়ে বাজপাখি তার ক্ষমতা ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে। সে সমাজের সব নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে এবং হত্যার জন্য কোনো অপরাধবোধ তার মনে আসেই না। তার বিশ্বাস হত্যা করা তার স্বাভাবিক অধিকার। বাজপাখি মনে করে সে নিখুঁত এবং তাকে কেউ হারাতে পারবে না। বাজপাখি একজন স্বৈরাচারীর মতো কথা বলে। তার ভাষা ভীতি প্রদর্শনকারী ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে মানুষের মতো গুণাবলী দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার আচরণ মনুষ্য জগতের সেই সব নেতাদের মতো যারা পরম ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ চায়। এই ব্যক্তিরা প্রায়ই মনে করে তারাই সবসময় ঠিক এবং অন্যদের চিন্তাভাবনা বা অধিকার তাদের কাছে গুরুত্বহীন। বাজপাখির মতো তারাও ক্ষমতায় থেকে চারপাশের সব কিছু দমন করতে চায়। তাই বাজপাখির স্বভাব আসলে দেখায় যে যখন কোনো মানুষের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা চলে আসে তখন সে কেমন ব্যবহার করে। Question 7. Analyze হক রুস্টিং অ্যাজ এ ড্রামাটিক মোনোলগ। হক রুস্টিং কবিতাটিকে নাটকীয় স্বগতোক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করো। Or consider hawk roosting as a dramatic monologue. Or do you think the poem Hawk Roosting is a dramatic monologue? তুমি কি মনে করো হক রুস্টিং কবিতাটি একটি নাটকীয় স্বগতোক্তি? আনসার: দ্য পোয়েম হক রুস্টিং ইজ এ powerful dramatic monologue. It is a poetic portrayal of the mind and spirit of a bird of prey, the hawk. A dramatic monologue is a poem spoken by a single character who reveals his personality, feelings, and situation to a silent listener. In the poem, the hawk is the first-person speaker, a voice distinct from the poet's. Although no explicit listener is mentioned, the hawk's speech implies a silent audience. This audience is the readers who witness its worldview. The hawk begins the poem with the personal pronoun I, showing its identity as a person with a highly superior self-ego. It is not just a bird of prey, it is a ruthless dictator who defies all norms and rules. The hawk's speech reveals পৃষ্ঠা ৭৮ its arrogance and pride as the ultimate ruler. The poet has used dramatic monologue to unfold the mind of the hawk and its inner workings. The poem also invites readers to think about power and violence in both the natural world and human society. হক রুস্টিং কবিতাটি একটি শক্তিশালী ড্রামাটিক মোনোলগ বা নাটকীয় স্বগতোক্তি। এটি একটি শিকারী পাখি বাজপাখির মন ও চেতনার কাব্যময় প্রকাশ। ড্রামাটিক মোনোলগ এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে একজন মাত্র চরিত্র কথা বলে এবং তার ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি ও পরিস্থিতি একজন নীরব শ্রোতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ পায়। এই কবিতায় বাজপাখি উত্তম পুরুষে কথা বলে। তার কণ্ঠস্বর কবির থেকে ভিন্ন। যদিও এখানে কোনো স্পষ্ট শ্রোতা নেই, বাজপাখির উক্তিতে একটি নীরব শ্রোতার উপস্থিতি অনুভূত হয়। এই নীরব শ্রোতারা হলেন পাঠক, যাঁরা বাজপাখির দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেন। বাজপাখি কবিতার শুরুতেই কোট আই আনকোট বা কোট আমি আনকোট শব্দটি ব্যবহার করে, যা তার অতিমাত্রায় অহংকারী মনোভাবকে প্রকাশ করে। এটি কেবল একটি শিকারী পাখি নয়, এটি যেন এক নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসক যে সমস্ত নিয়ম ও প্রথা লঙ্ঘন করে। তার কথাবার্তায় ফুটে ওঠে ঔদ্ধত্য এবং নিজেকে সে চূড়ান্ত শাসক বলে মনে করে। কবি নাটকীয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে বাজপাখির মন ও তার অন্তর্জগৎকে উন্মোচন করেছেন। এই কবিতা পাঠককে প্রকৃতি এবং মানব সমাজে ক্ষমতা ও হিংসার স্বরূপ নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। Question 8. How is the hawk similar to a human being? How is the hawk different from a human speaker? কিভাবে মানুষের সঙ্গে বাজপাখির মিল দেখা যায়? বাজপাখি একজন মানুষের থেকে কিভাবে আলাদা?
Answer. In the poem Hawk Roosting, the hawk is the speaker and shows a strong resemblance to a human being. It shares human traits such as pride, self-confidence, and a desire for control. The hawk thinks, speaks, and is aware of its own power just like a human ruler or dictator. Its strong will and sense of superiority reflect qualities often seen in humans, such as ambition and authority. The hawk is different from a human speaker in its brutal frankness and unapologetic self-assertion. As a predator, it feels no remorse or empathy for its prey. Unlike humans, the hawk does not indulge in falsifying dreams, quote, falsifying dreams, unquote, or comforting illusions. It speaks with unflinching honesty about its power and control. There is no sophistry or moral doubt in its thoughts or actions. Its perspective is driven purely by instinct, dominance, and survival. হক রুস্টিং কবিতায় বাজপাখি, বক্তা এবং মানুষের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এর আচরণেও মানুষের মতো অহংকার, আত্মবিশ্বাস এবং নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। বাজপাখিটিও একজন মানব সমাজের একজন স্বৈরাচারী শাসক বা শাসকের মতো চিন্তা করে, কথা বলে এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে সদা সচেতন থাকে। তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ আত্মসম্মান মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্ববোধের প্রতিফলন। বাজপাখিটি মানব বক্তার থেকে আলাদা তার নির্মম অকপটতা এবং অনুতাপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠার কারণে। শিকারী হিসেবে সে তার শিকারের প্রতি কোনো অনুতাপ বা সহানুভূতি অনুভব করে না। মানুষের মতো বাজপাখি মিথ্যা স্বপ্ন বা সুখকর কল্পনায় বিভ্রান্ত হয় না। সে ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। তার চিন্তা বা কাজকর্মে কোনো ছলনা বা নৈতিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণই সহজাত প্রবৃত্তি, আধিপত্য বাসনা ও টিকে থাকার লড়াই দ্বারা চালিত। Question 9. Who is the speaker of the poem Hawk Roosting? Why does Hughes write from the perspective of an animal in this poem? হক রুস্টিং কবিতার বক্তা বা কথক কে? এই কবিতাটি হিউজ কেন একটি প্রাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন? আনসার. দ্য হক ইজ দ্য স্পিকার অফ দ্য পোয়েম হক রুস্টিং. টেড হিউজ প্রেজেন্টস ইট অ্যাজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অ্যান্ড হাইলাইটস ইটস ব্রুটাল ইনস্টিংটিভ নেচার. Hughes writes from the perspective of an animal to expose the inner world of the hawk. He wants to portray the peculiar nature of its mental functioning, how it sees the world lacking any emotion or morality. The hawk acts according to its own will, not as a puppet of the poet. As a terrifying bird of prey, the hawk is driven purely by instinct. It has no false dreams, no moral doubts. It is a ferocious creature whose only purpose is to hunt and kill. Its violence is direct and unapologetic. At a deeper level, the hawk becomes a symbol of political dictators. Unlike humans who disguise their ambition with masks, the hawk is honest in its cruelty. Though this animal voice Hughes criticizes the ruthless controlling nature of power. হক রুস্টিং কবিতার বক্তা হলো বাজপাখি। টেড হিউজ এই পাখিটিকে কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং তার নিষ্ঠুর ও সহজাত প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। তিনি একটি প্রাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটি রচনা করেছেন, কারণ তিনি বাজপাখির অন্তর্জগৎ তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি তার মানসিক কার্যপ্রণালীর অদ্ভুত প্রকৃতি তুলে ধরতে চান। পাখিটি অনুভূতি ও নৈতিকতা ছাড়াই কিভাবে পৃথিবীকে দেখে। বাজপাখি তার নিজস্ব ইচ্ছায় কাজ করে। সে কবির দ্বারা পরিচালিত কোনো পুতুল নয়। একটি ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি হিসেবে বাজপাখি সম্পূর্ণভাবে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত। তার কোনো মিথ্যা স্বপ্ন নেই, কোনো নৈতিক দ্বিধা নেই। সে এক নিষ্ঠুর জীব।
যার একমাত্র উদ্দেশ্য শিকার করা ও হত্যা। তার হিংস্রতা সোজাসাপটা ও অনুতাপহীন। গভীর অর্থে বাজপাখি রাজনৈতিক স্বৈরশাসকদের প্রতীক হয়ে ওঠে, তবে সে মানুষের মতো নয়, যারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। বাজপাখি তার নিষ্ঠুরতায় অকপট। এই প্রাণীর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে হিউজ ক্ষমতার নিষ্ঠুর এবং নিয়ন্ত্রণমূলক প্রকৃতির সমালোচনা করেন। পৃষ্ঠা ৭৯। Question 10. Bring out the allegorical significance of the poem Hawk Roosting. রূপক হিসেবে হক রুস্টিং কবিতাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। আনসার: টেড হিউজেস poem Hawk Roosting carries strong allegorical meaning. On the surface, it presents the voice of a hawk, a fierce bird of prey that boasting about its power, control, and instinctive dominance. However, at a deeper level, the hawk becomes a symbol of political dictators and authoritarian ruler. The hawk's pride in its ability to kill and control mirrors the mindset of tyrants who justify their cruelty as natural or necessary. It believes nature exists to serve it, just as dictators think the world revolves around them. So the hawk arrogantly claims, quote, "It is all mine," unquote. Its proud declaration, quote, "Nothing has changed since I began," unquote, reflects the dictator's unwavering belief in the permanence of power. Thus, the poem is not just about a bird, it is an allegory for the destructive, self-justifying power of authoritarian figures who rule through fear, control, and violence. Broadly, it refers to human beings who can be equally brutal, violent, unrestrained, and emotionless. টেড হিউজের হক রুস্টিং কবিতাটি এক গভীর প্রতীকধর্মী অর্থ বহন করে। আপাত দৃষ্টিতে এটি একটি বাজপাখির কণ্ঠস্বর তুলে ধরে, এক হিংস্র শিকারী পাখি যে তার শক্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং স্বভাবগত কর্তৃত্ব নিয়ে অহংকার করে। কিন্তু গভীরতর স্তরে এই বাজপাখিটি রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী শাসকের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাজপাখির হত্যা ও নিয়ন্ত্রণের গর্ব সেই সব শাসকের মানসিকতার প্রতিফলন যারা তাঁদের নিষ্ঠুরতাকে স্বাভাবিক বা অপরিহার্য বলে মনে করে। বাজপাখি মনে করে প্রকৃতি তাকে সেবা করার জন্যই রয়েছে, যেমন একনায়কেরা মনে করে পুরো পৃথিবী তাঁদের ঘিরেই আবর্তিত হয়। তাই বাজপাখি উদ্ধতভাবে ঘোষণা করে, কোট, "সবই আমার," আনকোট। এর সদর্প ঘোষণা, কোট, "আমি শুরু করার পর থেকে কিছুই বদলায়নি," আনকোট। স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতার চিরস্থায়ী ক্ষমতায় বিশ্বাস প্রকাশ করে। অতএব এই কবিতা কেবল একটি পাখিকে নিয়ে নয়, এটি একটি অ্যালিগরি বা রূপক যা ভয়, নিয়ন্ত্রণ ও হিংসার মাধ্যমে শাসন করা কর্তৃত্ববাদী শাসকদের ধ্বংসাত্মক ও আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক শক্তিকে উপস্থাপন করে। বৃহত্তর অর্থে এই পাখি সেই সব মানুষের প্রতিফলন যারা একইভাবে পাশবিক, হিংস্র, বেপরোয়া ও অনুভূতিহীন।